السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 84۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ منار کے شیشے کے میٹنگ روم میں ایک برفانی خاموشی طاری تھی جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی بے رحم ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ وہ بڑی سی مہوگنی کی میز کے پیچھے چمڑے کی کرسی پر براجمان تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تلخی اور سرد مہری تھی جو سامنے کھڑے دو وجودوں کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس کے سامنے رانیہ اور دانیال کھڑے تھے۔ رانیہ کسٹمر کیئر ڈپارٹمنٹ کی ایک ذہین لڑکی تھی اور دانیال سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ایک شوخ و چنچل نوجوان۔ منار کا اصول ٹوٹا تھا، یہاں پیشہ ورانہ حدود سے تجاوز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور ذاتی تعلقات، خاص کر افیئرز، سخت ممنوع تھے۔ رانیہ کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور چہرے پر ندامت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی بیٹی تھی جہاں عزت اور ساکھ ہی سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دانیال کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی بیزاری تھی، جیسے اسے کسی غیر ضروری میٹنگ میں بلا لیا گیا ہو۔ ان دونوں کا افیئر چل رہا تھا۔ ہر کمپنی میں کچھ مخبری ہوتے ہیں جو پورے آفس کی خبریں مینجمنٹ تک لاتے ہیں۔ اب چاہے یہ مخبری سویپر ہو یا پھر آفس بوائے، لیکن خبر اندر تک ضرور پہنچ جاتی ہے، اور ان کی بھی پہنچ چکی تھی۔ فجر نے ایک طویل خاموش لمحے تک دونوں کو اپنی تیز نظروں سے پرکھا، پھر اس نے رانیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں براہ راست دانیال پر گاڑ دیں۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ سوال اتنا غیر متوقع اور براہ راست تھا کہ دانیال ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ رانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی ایک لرزتی ہوئی کرن جاگی۔ وہ ایک ایسے متوسط طبقے سے تھی جو اپنی حدود جانتی تھی، مگر جب ایلیٹ کلاس کے چاہنے والے چور راستوں سے دل میں اترتے ہیں تو لڑکیاں جانتے بوجھتے بھی نظر انداز نہیں کر پاتیں۔ وہ خود اس آگ کے دریا سے گزر چکی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو نقصان اس نے اٹھایا وہ کوئی اور اٹھائے۔ سوری، دانیال نے اس طرح پوچھا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں ٹھٹائی تھی۔ فجر نے اپنی کھولیاں میز پر ٹکا دیں، اس کی آنکھیں ایک انچ بھی نہیں جھکیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ رانیہ کی تمام تر توجہ دانیال کے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات، اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی جھنجھلاہٹ کو پڑھ رہی تھی۔ امید کی وہ کانپتی ہوئی کرن بجھنے لگی تھی۔ آف کورس میڈم، کب کرو گے؟ جب وقت آئے گا تو شادی ضرور ہوگی۔ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ فجر نے فوراً پوچھا۔ دانیال سر پٹا گیا۔ اس نے ایک چور نظر رانیہ پر ڈالی جو اسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ ہم ابھی چھوٹے ہیں، کیریئر بھی بنانا ہے۔ یہ وہی گھسے پٹے جملے تھے جو ہزاروں لڑکیوں نے سنے تھے۔ فجر نے ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دی۔ کوئی مسئلہ نہیں، منگنی تو ہو سکتی ہے، شادی بعد میں کر لینا۔ کیا تم آج شام اس کے گھر رشتہ لے کر جا سکتے ہو؟ میں تمہارے والدین سے خود بات کر لوں گی، اگر تم چاہو تو۔ دانیال کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ رانیہ نے خاموشی سے اپنی نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر اس معاملے کو اس طرح سے کریدے گی۔ میڈم، ابھی تو ممکن نہیں ہے، دانیال نے آخرکار نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پھر کب ممکن ہوگا؟ فجر کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا۔ دانیال خاموش رہا۔ وہ ایک ایسے امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا جو اگر چاہتا تو آج ہی سب کچھ کر سکتا تھا، مگر فجر جانتی تھی کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس خاموشی نے ہر جواب دے دیا تھا۔ اب فجر کا رخ آہستگی سے رانیہ کی طرف مڑا۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر اس میں غصے کی بجائے ایک عجیب سی افسردگی شامل ہو گئی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ اپنی پہچان، اپنی محنت سے بنائی گئی جگہ کو داؤ پر لگا کر اس راستے پر چلنا ضروری ہے؟
رانیہ نے کپکپاتے ہوئے سر اٹھایا۔ میڈم، میں جب ایک مڈل کلاس لڑکی گھر سے نوکری کے لیے نکلتی ہے تو وہ صرف اپنی ذات کی ذمہ دار نہیں ہوتی، وہ اپنے باپ کے بھروسے، اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنے بھائیوں کی مان کی امانت ساتھ لے کر چلتی ہے۔ کیا تم یہ جانتی تھی؟ رانیہ کی سسکیاں بلند ہو گئیں، وہ اب رو رہی تھی۔ محبت گناہ نہیں ہے رانیہ، مگر محبت کے نام پر اپنی عزت نفس کو بیچ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، ایسی اذیت جو شاید کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس لڑکی کے لیے ایک وقتی تفریح ہے یہ، ایک قصہ جو دوستوں میں سنا کر بھلا دیا جائے گا، مگر تمہارے لیے یہ بدنامی کا وہ داغ بن سکتا ہے جو تمہاری آنے والی پوری زندگی کو دھندلا دے گا۔ رانیہ کا سر مزید جھک گیا۔ تمہارا گھر ایک کانچ کا گھر ہے، ذرا سی ٹھیس اسے توڑ سکتی ہے۔ اس کا گھر پتھر کا قلعہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور چلتی ہوئی رانیہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے پڑھا تھا نا؟ اس نے رانیہ سے پوچھا، جس نے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ یہاں کسی بھی قسم کے افیئرز الاؤ نہیں ہیں۔ کلاس فیلوز کو کلاس فیلوز اور کولیگز کو کولیگز ہی رکھنا چاہیے۔ ان تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سانس لینے کو روکی۔ کیا تم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر تم یہاں سے نکالی جاؤ گی تو اس وجہ سے مجھ جیسی عورتوں کو باقی مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے اصول مزید سخت کرنے پڑیں گے؟ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے تمہاری ان ساتھی 10 لڑکیوں پر بھی شک کیا جائے گا جو صرف اپنی محنت اور لگن سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ تم نے صرف اپنا نہیں، ان سب کا نقصان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈم، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، دانیال کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس دانیال کی طرف مڑی جس کے چہرے پر غصہ اور تصحیق کے تاثرات تھے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے؟ بس یس میم، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ کو نہیں۔ فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب تم نے کمپنی کے اصول توڑے تو یہ میرا معاملہ بن گیا۔ جب تم نے ایک لڑکی کے جذبات اور اس کی عزت کو کھیل سمجھا تو یہ میرا معاملہ بن گیا، اور سب سے بڑھ کر جب تم نے میرے سامنے کھڑے ہو کر ڈھٹائی اور بدتمیزی دکھا رہے ہو تو یہ میرا معاملہ ہے۔ اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ سیکیورٹی کو میرے آفس میں بھیجیں۔ اور پھر اس نے دانیال کو دیکھا۔ تمہارا افیئر اس کمپنی میں تمہارا آخری دن نہیں ہے، تمہاری یہ ٹھٹائی ہے۔ یو آر فائرڈ۔ ابھی اسی وقت اپنی چیزیں لو اور نکلو یہاں سے۔ دانیال کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فجر کی آنکھوں میں اسے صرف اور صرف فیصلہ نظر آیا۔ سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے اور دانیال کو اشارہ کیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے حقارت بھری نظر رانیہ پر ڈالی تھی جو شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اب کمرے میں صرف فجر اور سسکتی ہوئی رانیہ رہ گئی تھی۔ میڈم پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا بھروسہ کیا، مجھے لگا وہ سچ میں مجھ سے محبت۔ فجر نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی میں اب درد کی ایک جھلک تھی۔ اس نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور رانیہ کے آگے کیا۔ اٹھو، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ آنسو بہانے سے نقصان پورا نہیں ہوتا۔ آج جو سبق سیکھا ہے اسے زندگی بھر یاد رکھنا۔ تمہاری پہچان تمہاری محبت سے نہیں، تمہارے کام اور تمہاری خودداری سے ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دوسرا موقع نہیں دیتی مگر تمہیں دے رہی ہوں۔ جاؤ، اپنا کام کرو، اور آئندہ کسی کو اتنی اجازت مت دینا کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ رانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک نئی سمجھ کی روشنی بھی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آفس سے باہر نکل گئی اور فجر نے واپس کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے منظر اسے ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اگر دانیال سنجیدہ ہوتا تو بات الگ تھی، مگر
ग्लास वॉल से बाहर नजर आते हॉल में सोफे पर फलक और वली बैठे थे। दोनों की नजरें इसी पर जमी थीं। पूरा वाकया उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। फलक की आंखों में सताइश थी, जबकि वली की आंखें सुर्ख थीं। नींद पूरी न होने की वजह से वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, मगर फिर भी एक्टिव था। रईस हेड ऑफिस में घुसने वाले वो दो अफराद इस मुनज़्ज़म डकैत ग्रुप के अफराद थे जो अब उरूज़ा के कब्जे में थे। वो उन्हें देख लेती और वली फजर को देख रहा था। कोई हर हादसे को इतने अच्छे से कैसे हैंडल कर सकता है? फलक ने फजर को देखते हुए वली से पूछा। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। वही जो हर हादसे से गुजरा हो। क्या हर हादसे से गुजरना ज़रूरी है? इसके अगले सवाल पर वली ने कंधे उचका दिए। कुछ देर बाद फजर मीटिंग रूम से बाहर निकली तो वो दोनों उठकर इसकी जानिब बढ़ गए। फजर मिराज के नाम रूही की तरफ से। हेलो फजर आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है अच्छी होंगी। मैं रूही हूँ, आपकी सबसे बड़ी फ़ैन। मुझे पता है आप सोच रही होंगी कि इस वक्त मुझे क्या हो गया है कि मैं आपको इतनी लंबी ईमेल भेज रही हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि आपसे बात करूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए। घर वाले तो मुझे अब आउटडोर से ही इंडोर कर चुके हैं। अब आउटडोर से इंडोर ही कर चुके हैं, जैसे मैं कोई पौधा हूँ जिसे धूप से बचा कर रखना हो। अब क्या करूँ? ये कमबख्त बीमारी भी ऐसी ही है कि बंदा ज़रा सा छींक भी दे तो सब परेशान हो जाते हैं। और फिर ये कीमोथेरेपी, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक पूरा केमिस्ट्री का लैब चल रहा है। कभी पीले रंग की दवाई, कभी लाल रंग की दवाई, कभी सब्ज रंग की। बस मज़े की बात यह है कि अब मैं एक जिंदा तजुर्बागाह बन चुकी हूँ। आज मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूँ मकड़ियों के बारे में, जो मुझे हाल में ही पता चली है। पिछले हफ्ते मैं एक डॉक्टर से मिली थी। वो भी मेरी तरह मकड़ियों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अपने जाल में वाइब्रेटिंग सिग्नल्स भेजती हैं। यानी वो तारों को इस तरह हिलाती हैं जैसे कोई गिटार बजा रहा हो, ताकि उन्हें पता चले कि जाल में कौन फंसा है, कोई कीड़ा या कोई और मकड़ी। सोचे कितना सही निज़ाम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कंपनी में सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चलती हैं और हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी भी मकड़ियों की जैसी है। खामोशी से सब कुछ कर जाती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और अब आते हैं मिस्टर स्कार पर, मेरा मतलब है आपका पीए। मुझे कल नर्स ने बताया कि हमारे अस्पताल में जो नया डॉक्टर आया है वो बहुत हैंडसम है और उस पर सबको क्रश हो रहा है। ये सुनकर मुझे फ़ौरन मिस्टर स्कार याद आ गए। मुझे पता है वो आपकी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन क्या उन पर भी किसी को क्रश हुआ है? मुझे लगता है वो बहुत पुरस्कार किस्म के इंसान हैं। कोई तो लड़की होगी जिसे इन पर क्रश हुआ होगा। बस आपसे पूछना था, क्योंकि आप उनके साथ हर वक्त होती हैं। मेरा मतलब है आप उनके साथ काम करती हैं। आप आते हैं असल बात पर, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत से ये ईमेल लिखी है। आपके भाई, मेरे भाई सफ्दर भाई की मंगनी होने वाली है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, सफ्दर भाई की मंगनी। और आपको उस पे आना है। मुझे पता है आप उनसे नाराज़ हैं, लेकिन ज़रा सोचें, अगर आप नहीं आएंगी तो कैसा लगेगा? सफ्दर भाई की शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे किसी ने इनसे सारे पिज़्ज़ास छीन लिए हों। मैं जानती हूँ कि आप दोनों के दरमियान कुछ बिजनेस पार्टनरशिप वाले मसले चल रहे हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाएं। सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ रूही के लिए। मैं वाकई आपको बहुत याद कर रही हूँ। और सफ्दर भाई की मंगनी पर अगर आपको उन्हें तंग करना हो तो मैं आपका साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर खूब उन्हें परेशान करेंगे, जैसे हम दोनों ने बचपन में किया था। सफ्दर भाई की मंगनी के लिए सब घर वाले पागल हुए पड़े हैं। अम्मी तो हर चीज़ को चेक कर रही हैं,
जैसे कोई फैशन शो हो। और सत्तर भाई, वो तो ऐसे खुश हैं जैसे उन्होंने कोई ओलंपिक का मेडल जीत लिया हो। मुझे तो लगता है ये उनके लिए नया चैलेंज है। आप देखें वो कैसे अपनी मंगेतर को डील करते हैं। वैसे मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, आपको आना है। सफ्दर भाई आपको देखकर ही थोड़ी शरीफ हो जाएंगे। और अगर आप आएंगी तो हम दोनों मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाएंगे, ताकि उन्हें सबके सामने थोड़ा सा शर्मिंदा किया जा सके। मैंने तो पहले ही कुछ आइडिया सोच रखे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, वरना आप कहती फिरेंगी कि रूही ने पूरी किताब ही भेज दी। बस एक बात है, आप आइएगा ज़रूर, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, क्योंकि आपके बगैर ये फंक्शन बिल्कुल फीका लगेगा। मैं वादा करती हूँ मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, सिर्फ दूर से ही आपको देखती रहूँगी और ये सोचती रहूँगी कि मेरी आइडियल कितनी खूबसूरत है। खैर, बहुत हो गया, अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। आपकी सबसे बड़ी फ़ैन रूही, जो अब भी मकड़ियों की खुफिया ज़िंदगी पर तहकीक करती है और मिस्टर स्कार्फ की क्रश कहानी जानना चाहती है। फजर, जो लैपटॉप की खुली स्क्रीन पर नजर आती ईमेल पढ़ रही थी, आखिर तक पहुंचते पहुंचते वो बेसाख्ता हंस दी। रूही की बातें थी ही ऐसी। अलबत्ता एक चीज़ ने इसे परेशान किया था। सफ्दर मंगनी कर रहा था, यकीनन जरका से, मगर उसने नहीं बताया था। और फजर अब पूछना भी नहीं चाहती थी। इसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली तो शाम के 6 बज चुके थे। 7 बजे इसकी रईस के साथ मीटिंग थी। सारे अहम पॉइंट्स इसने बना लिए थे, अब बस मीटिंग के लिए निकलना था। इसने कुर्सी से उठते हुए वली का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब कॉल उठा ली गई। मेरे ऑफिस आए। 3 लफ्ज़ों का जुमला अदा करते इसने फ़ोन बंद कर दिया। दिन भर की थकान इसके कांधों पर बोझ बन चुकी थी, लेकिन रूही की ईमेल ने जैसे इस बोझ को हल्का कर दिया था। इसकी हंसी और मासूम जिद ने फजर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी। वो कुर्सी पर पड़ा अपना ब्लेजर उठा रही थी जब दरवाज़ा खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। वो इस वक्त एक स्याह खुली स्कर्ट के ऊपर कॉलर वाली सफ़ेद शर्ट पहने हुए थी। इसके घने बाल खूबसूरती से जूड़े में बंधे थे और कानों में चमकते सफ़ेद ड्रॉप्स हीरे के मोतियों जैसे चकमक कर रहे थे। जैसे ही वली अंदर आया, इसने ब्लेजर पहन लिया। इसके मजबूत कंधे इसमें बिल्कुल फिट लग रहे थे। हमें अभी चलना है, आज मेरी रईस के साथ मीटिंग है, इसने कहा और फिर झुककर मेज़ के खाने से एक फाइल निकालने लगी। इसकी आवाज़ में वही मध्यम खुद एतमादी थी जो इसकी शख्सियत का खासा थी। ये सुनते ही वली जैसे साकित हो गया। इसका चेहरा एक पल को खाली नजर आया। फजर अपनी फाइल में मसरूफ थी। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। इसी की खबर थी कि इसके चंद अल्फाज ने वली के अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था। नहीं, 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 वो दोनों मियाँ बीवी थे और ये बात रईस औरंगज़ेब को पता नहीं चलनी चाहिए थी। रईस के सामने इनके रिश्ते का जिक्र, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से फजर की जानिब बढ़ा। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि फजर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वली ने इसके करीब पहुंचकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। फजर ने हैरानी से इसे देखा। क्या कर रहे हो? फजर के लहजे में अचानक एक सर्दपन उतर आया। इसकी आंखों में चमक की जगह हैरत ने ले ली थी। वली का चेहरा परेशानी से सफ़ेद पड़ रहा था। इसकी आंखों में खौफ सा था। हमारे रिश्ते के बारे में बिग को पता नहीं चलना चाहिए। आप उनसे जिस भी काम से मिले, मगर प्लीज़ इस राज को राज ही रखिएगा। इसकी आवाज़ में एक इल्तिजा थी, एक उजलत जो फजर ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें इस निकाह के बारे में बताने जा रही हूँ? फजर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वली की गिरफ्त मजबूत थी। इसकी आवाज़ में एक चुभता हुआ तंज था। रिश्ते मेरे काम पर असरअंदाज नहीं होते। ये आपके काम पर शायद असरअंदाज ना हो, लेकिन मेरी पोजीशन पर हो सकता है, वली ने नरमी से कहा। लेकिन इसकी आंखों में इल्तिजा बढ़ती जा रही थी।
विक भी नहीं जानते हमारा रिश्ता क्या है, और मैं नहीं चाहता उन्हें पता चले। क्यों, तुम मुझसे डरते हो? वो तंजिया बोली। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा। हाँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता, बस आप उन्हें नहीं बताइएगा। यानी वो भी छुपा कर रखना चाहता था। वो इसे देखे गई, फिर इस तहज़ाइया हंसती। इस हंसी में असियत भी थी। मैं रिश्तों को कारोबार में नहीं लाती, तुम मेरे पिए हो और बस। जानता हूँ, मगर फिर भी उनके सामने ये राज राज ही रखिएगा, प्लीज़। इसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि फजर एक लम्हे के लिए रुक गई। वो जानती थी कि वली कभी भी इतनी परेशानी जाहिर नहीं करता जब तक कोई वाकई अहम बात ना हो। इसने वली की आंखों में देखा, जहाँ खौफ के साथ एक और जज्बे का साया भी था। वो इसकी हिफाजत करना चाहता था, इसे किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता था। फजर ने नीचे अपने हाथों की जानिब देखा जो वली के हाथों में थे, और वो ने किस किस इल्तिजाई अंदाज में थामे खड़ा था। इस लम्हे वो करीब था। इसके कलोन की महक फजर की सारी कीमती खुशबुओं को मात दे रही थी। वो महक जो हमेशा फजर के हवासों पर छा जाती थी, इस वक्त इसका जहन भटका रही थी। इसके अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी, वली की गुर्बत और इसकी परेशानी का एहसास। हाथ छोड़ो मेरे, इसने सर्द स्पॉट लहजे में कहा। फजर के अंदर का सख्त मिजाज अभी भी वली के सामने झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में एक नरमी आ चुकी थी। वली जैसे किसी ट्रांस से बाहर निकला। इसने एक नज़र अपने दोनों हाथों में फजर के हाथ देखे और फिर उन्हें छोड़ता हुआ पीछे हट गया। इसके चेहरे पर खफीफ शर्मिंदगी और परेशानी का इम्तजाज था। कहीं वो उसे मुनार में ही दफन न कर दे। फिर चंद लम्हों बाद वो दोनों मुनार की लंबी राहदारी में चल रहे थे। दराज़कद फजर के साथ इसका हैंडसम पिए। जब भी वो साथ चलते थे, एक दूसरे को मुकम्मल कर देते थे। वो दोनों एक दूसरे के बरक्स होने के बावजूद एक साथ एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। और इस पल भी कई नजरों ने पलट पलट कर उन्हें देखा था। शाम का सूरज लहूरंग शुआएं बिखेरता लाहौर के उफक पर डूब रहा था। रईस होटल की वसी छत पर नस्ब नफीस मेज़ की कुर्सियां भी मेहमानों के मुंतज़िर थीं। फजर अपने मखसूस अंदाज में एक तरफ खड़ी शहर के बदलते रंगों को देख रही थी, जबकि वली इसके करीब कुछ फासले पर खड़ा अपने फ़ोन पर मसरूफ़ था। आने का सफ़र खामोशी से कटा था। वली ने मज़ीद कोई बात नहीं की थी। दोनों वक्त की पाबंदी के आदी थे और रईस की आमद से कबल पहुंच चुके थे। फिर दरवाजे पर रईस नमूदार हुआ, अपनी पुरएतमाद चाल और पुरकशिश शख्सियत के साथ। इसके पीछे इसका जीएम मुराद आलम था। वो किसी ज़माने में इसका पीए था, मगर अब जीएम बन चुका था। इस शाम भी रईस ने गहरे स्याह रंग का इंतखाब किया था, जो कि इसकी वल्वला अंगेज शख्सियत को मज़ीद नुमाया कर रहा था। इसने ब्रोनी ब्रांड की एक नफीस सिंगल ब्रेस्टेड सूट जैकेट पहन रखी थी। जैकेट के नीचे टॉम फॉर्ड की एक क्रिस्प स्याह ड्रेस शर्ट थी, जिसके कफ पर इसके नाम के इब्तदाई हरूफ कुनूंदा थे। इसकी टाई भी स्याह थी, जॉर्जियो अरमानी की, जिस पर हल्का खैर नुमाया सा डिज़ाइन था। इसके ट्राउज़र भी ब्रोनी को, यार एक तो ना ये इंग्लिश वाले लफ्ज़ भी उर्दू में लिखते हैं तो मुझे पढ़ते पढ़ते ना पता नहीं अटक जाती है मेरी ज़ुबान के क्या पढ़ना है। इसके ट्राउज़र भी ब्रोनी कुचैम्बली के ही थे, बेहतरीन फिटिंग के साथ, जो इसकी स्मार्ट लुक को मुकम्मल कर रहे थे। पाँव में इसने जॉन लोब के स्याह ऑक्सफोर्ड शूज़ पहन रखे थे, जिनकी चमक दूर से नज़र आ रही थी, जो इसकी आला ज़ौक़ का इक्कासी कर रहे थे। इसकी बाएं हाथ की क्लास पर रोलेक्स सबमरीनियर
کی ایک کلاسک گھڑی بندھی تھی جس کی مضبوط ساخت اور خوبصورت ڈیزائن اس کی شخصیت پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں کوئی زیور نہیں تھا سوائے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں ایک سادہ لیکن قیمتی پلاٹینم کی انگوٹھی کے جو رئیس جیولرز کی تھی۔ آج پہلی بار فجر نے اسے کسی میٹنگ کے لیے بلایا تھا اور وہ اپنی مہنگی اور قیمتی شخصیت کے ساتھ حاضر ہو چکا تھا۔ رئیس کی یہ باوقار انٹری اس کے رتبے اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کا ہر لباس، ہر انداز ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کر رہا تھا جو کاروبار کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور جسے اپنی ہر چیز میں بہترین کی تلاش رہتی تھی۔ اس کی نگاہیں چھت پر موجود فجر اور ولی پر پڑیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ دوستانہ کم اور شکاری زیادہ لگ رہی تھی، جیسے وہ اپنے اگلے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ سے ان کی جانب بڑھا۔ نیچے کا پورا ایریا لوگوں سے بھرا ہوا تھا جبکہ یہ روف ٹاپ کو صرف ان کی میٹنگ کی وجہ سے خالی کروایا گیا تھا۔ ہیلو گائز، وہ ان کے قریب پہنچ کر سکون سے بولا۔ اب گول میز کے گرد وہ چاروں کھڑے تھے۔ کیا حال ہے پن کی دیوی؟ اس نے براہ راست فجر سے پوچھا جو پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا دی۔ اس کی فائل میز پر پڑی تھی۔ رئیس نے ایک نظر مراد کو دیکھا اور پھر ولی کو۔ آج مجھے ملکہ فن نے میٹنگ پر بلایا ہے تو کیا تم دونوں ہمیں تھوڑا سا وقت دو گے؟ ولی نے فوراً فجر کو دیکھا جس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ مراد کے ہمراہ دوسرے کونے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں اب آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ رئیس نے اپنی سن گلاسز اتار کر میز پر رکھی اور بھرپور نظروں سے فجر کو دیکھا۔ تو بتائیے ڈارک لارڈ صاحب، ہیروں کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ رئیس کی نظریں اس کے چمکتے ٹاپس پر جم چکی تھیں۔ ایک نایاب اور خوبصورت ہیرا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سبھی ہیرے بیکار تھے۔ وہ ہلے سے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں مسکراہٹ اس کی بات سے آئی تھی یا اس کے ٹاپسوں کی چمک سے، لیکن مسکراہٹ اصلی تھی۔ تلاش جاری ہے، جلد مل جائیں گے۔ تم بتاؤ، تم کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے ڈارک سٹارز ڈھونڈ لیے ہیں، کیا واقعی؟ اس کا انداز ڈرامائی تھا۔ فجر سکون سے کرسی پر جمی رہی، پشت کرسی سے ٹکا رکھی تھی۔ اگر بتا دیا تو یاد رکھیں، آپ میرے مقروض ٹھہریں گے۔ رئیس ہنسا دھیرے سے، آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ یاد ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے تم ڈارک سٹارز کو ڈھونڈ لو گی؟ وہ اس لمحے میز پر کہنی رکھے انگلی سے اپنی ٹائی کو ہلکا سا سیدھا کر رہا تھا۔ فجر جھکی کچھ انچ، مگر اس سے کئی میل قریب۔ اس کی آنکھوں میں وہ یقین تھا جو شے مات دینے والا مہرہ رکھتا تھا۔ ڈھونڈ لیے ہیں رئیس صاحب۔ رئیس نے اب کی بار پورا قہقہا لگایا جیسے کسی بچے کی معصوم بات پر بڑا شخص ہنس دیتا ہے۔ دوسرے کونے میں بیٹھے ولی اور مراد رئیس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ رئیس کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو یہ عورت مار سکتی ہے، مراد کا تبصرہ آیا۔ ولی سنجیدہ تھا، جبکہ مراد جا کر بھی ان کی باتیں نہیں سن پا رہا تھا۔ اچھا، پھر بتاؤ کہاں ہیں؟ فجر نے ایک لمحہ توقف کیا، ہاتھوں کو کھولا، میز پر رکھ دیا، پھر الفاظ گرا دیے جیسے بم۔ اگر میں کہوں کہ ڈارک سٹارز کبھی چوری ہی نہیں ہوئے؟ ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا۔ رئیس کی ہنسی رکی، پھر آہستہ سے سر کو جنبش دی اور مسکرا کر بولا، لگتا ہے کام دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ مگر فجر کی نظریں نہ جھکیں نہ جھجکیں۔ وہ جیسے ایک آئینہ تھی جس میں رئیس کو اپنا عکس بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ عورت تو سانپنی ہے، بولے تو ڈسے، چپ رہے تو دم گھونٹے۔ مراد نے دوبارہ سرگوشی کی، جبکہ ولی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی کتھئی آنکھیں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پر رئیس بھی وہ ہے جو سانپ کو دودھ نہیں پلاتا۔ اس کے تبصرے ناقابل سماعت تھے۔ کچھ وقت کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس نے میز سے انگلی بجائی، ٹک ٹک۔ سمجھ نہیں آتا، تم واقعی ذہین ہو یا اوور کانفیڈنس؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فجر نے الٹا سوال کیا۔
پہلے مجھے ڈارک سٹارز کے بارے میں بتاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اگر وہ چوری نہیں ہوئے تو پھر کہاں ہیں؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ڈارک سٹار کبھی پاکستان آئے ہی نہیں۔ فجر نے اپنے الفاظ چبائے نہیں، سیدھے پھینکے تھے۔ فجر کے اس ایک جملے نے شام کے سکوت میں ایسا ارتعاش پیدا کیا جیسے کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ رئیس اورنگزیب کی ہنسی جو کچھ لمحے پہلے پوری چھت پر گونج رہی تھی یکلخت تھم گئی۔ اس کے چہرے پر جو تمسخرانہ تاثرات تھے وہ ایک لمحے کے لیے حیرت میں بدلے اور پھر فوراً ہی ایک سرد، ناقابل فہم سنجیدگی نے ان کی جگہ لے لی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی چمک جو پہلے ایک شکاری کی تھی اب ایک شاطر کھلاڑی کی ہو گئی تھی جو اپنے مد مقابل کے جال کو پرکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی برونی کوچنیلی کی جیکٹ کے بٹن کو لاشعوری طور پر چھوا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ حالات اب بھی اس کے قابو میں ہیں۔ وہ چند لمحے فجر کو گھورتا رہا، اس کے چہرے پر لکھی ہر تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک نہیں کہیں زیادہ خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دلچسپ، اس نے دھیمے سے کہا مگر لہجے میں کہا۔ اس نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، جیسے وہ فجر کے دعوے کو نہیں بلکہ اس کی ہمت کو سراہ رہا ہو۔ بہت دلچسپ۔ تو اگر میرے 2.5 ارب کے ہیرے پاکستان آئے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں ہیں محترمہ؟ کیا وہ منار کے کسی لاکر میں محفوظ ہیں؟ اس کا طنز اب کاٹدار تھا۔ فجر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا، جیسے وہ اسی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے توقف کیا، اپنی نظریں اس کی رولیکس سبمرینر پر جمائیں اور پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یا شاید مجھے کہنا چاہیے، وہ ابھی تک وہیں ہیں جہاں سے انہیں آنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے فجر معراج۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی ہی کمپنی کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے لوگوں کو مروایا اور پورے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بیوقوف بنایا۔ اس نے اپنی رولیکس سب مرینر کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی جیسے وقت کی اہمیت کا احساس دلانا چاہ رہا ہو۔ میں الزام نہیں لگا رہی، میں حقائق بیان کر رہی ہوں۔ اور ہاں، آپ نے بالکل یہی کیا ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا مراد عالم بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن ان کے چہروں کے تاثرات اور بدن کی بولی ایک پوری کہانی سنا رہی تھی۔ رئیس کا یکدم سنجیدہ ہو جانا اور فجر کا وہ پراعتماد انداز مراد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اچھا ڈرامہ ہے، وہ استہزائیہ بولا۔ فجر بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرح آگے جھکی۔ اب وہ دونوں میز کے آر پار ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ آئیے اس ڈرامے کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں۔ اس کی آواز میں اب ایک پیشہ ورانہ کھنک تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو شہر کے کچھ اعلیٰ کسٹم اور پولیس افسران کے ساتھ دیکھا تھا۔ بڑی دوستانہ محفل تھی۔ آپ اپنے ڈارک سٹارز کی چوری کا کیس بند کروا چکے ہیں، پھر یہ ملاقات کیوں؟ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی اور پتہ چلا کہ آپ کا امپائر مال پروجیکٹ کچھ عرصے سے کسٹم مافیا کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ آپ سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے اور آپ دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ رئیس خاموش تھا لیکن اس کی انگلیاں میز پر دھیرے دھیرے تھپتھپا رہی تھیں جو اس کے اندرونی خلفشار کی علامت تھی۔ فجر نے اپنی بات مکمل کی۔ تو آپ نے ایک شاندار منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو آپ جیسی ذہانت کو ہی زیب دیتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں شور مچایا کہ آپ 2.5 ارب کے نایاب ہیرے پاکستان درآمد کر رہے ہیں۔ کاغذات تیار ہوئے، انشورنس کروائی گئی، سب کچھ قانونی تھا۔ پھر پاکستان پہنچتے ہی وہ چوری ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہی جارکارز کی قربانی دی تاکہ چوری حقیقی لگے۔ آپ نے اپنے آفس میں ایسی اداکاری کی کہ آسکر بھی شرما جائے۔
फजर एक लम्हे को रुकी। इसकी नज़रों में अब इस्तेहज़ा के साथ साथ एक अजीब सी तलख़ी भी थी। नतीजा, कस्टम माफिया जो आपसे करोड़ों बटोरने का ख्वाब देख रहा था, ये सोचकर पीछे हट गया कि जिस शख्स का 2.5 अरब का नुकसान हो गया हो, वो अब उन्हें क्या देगा। आप एक ही चाल में हमदर्दी भी ले गए और अपने दुश्मनों से जान भी छुड़ा ली। और असल हीरे, वो तो शायद अब किसी और नाम से, किसी और रास्ते से डबल कीमत पर स्मगल किए जाएंगे, ताकि इस पूरे ड्रामे का खर्चा भी निकल आए और मुनाफा भी हो। अब छत पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। दूर कहीं से आती ट्रैफिक की आवाज़ भी मद्धम पड़ गई थी। रईस औरंगज़ेब ने मेज़ पर थपथपाती उंगलियां रोक लीं। इसने एक तवील गहरी सांस ली। इसके चेहरे से सारे तासुरात गायब हो चुके थे। सिर्फ एक स्पॉट पड़ने में ना आने वाला मास्क बाकी रह गया था। फिर वो मुस्कुराया। मुस्कुराहट गहरी होती कहकहे में बदल गई। कौन हो तुम? वो इसकी जानिब झुकते रास्ताना अंदाज में बोला। फजर महराजा, फजर महराज। पहचान छीनने वालों को चीर फाड़ कर खा जाती हूँ। वो भी आगे को झुकती इसी के अंदाज में बोली। रईस ने सर को हल्का सा खम दिया। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। अलबत्ता ये हंसी तंजिया नहीं थी। ये एक हरीफ की तरफ से दूसरे हरीफ के लिए तस्लीम और सताइश का एक नायाब लम्हा था। तुम सिर्फ एक मलका मलून ही नहीं हो, फजर महराज, इसने धीरे से कहा। इसकी आवाज़ में अब पहली बार हल्की सी सताइश की झलक थी। तुम एक बेहतरीन जासूस भी हो, इसने तस्लीम कर लिया था, बगैर किसी अकर मकर के। वो ऐसा ही था, ज़हीन लोगों को तस्लीम करता था। फजर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नहीं आई। वो जानती थी कि ये खेल का अख्ताम नहीं बल्कि आगाज़ था। रईस ने अपनी जेब से सिगार केस निकाला। इसमें से एक महंगा सिगार मुंतखब किया और इसे अपने होठों में दबाया। मुराद फौरन एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन रईस ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। इसने खुद जेब से एक नफीस सा सिल्वर लाइटर निकाला और सिगार सुलगाया। धुएं का एक मरगोला हवा में छोड़ते हुए इसने दोबारा फजर को देखा। तो फिर? रईस ने पुरसुकून मगर ख़तरनाक लहजे में पूछा। आपने अपने ही 4 लोगों को मरवा दिया। इस बार फजर के लहजे में तासुफ था। मैंने उनकी मौत की उनकी ज़िंदगी से डबल कीमत अदा की है। वो अब संजीदा था, बिल्कुल किसी डार्क लॉर्ड की तरह। तो आपने उन्हें इस्तेमाल किया, उनका फ़ायदा उठाया। वो भीख मांग रहे थे, मैंने कीमत पूछ ली। आप इंसानों को ख़रीदते हैं? भीख मांगने से बेहतर है अपनी कीमत लगवाई जाए। शायद मैं ख़रीदार निकल आऊँ। आपको लगता है आप लोगों की किस्मतें लिखते हैं? मैं किस्मतें लिखता नहीं, बस उनकी सिमत मुतय्यन करता हूँ। धुएं के मरगोले आसमान की जानिब रवां दवा थे। एक लंबी खामोशी छा गई। फजर अपने सामने बैठी इस ताकत को देख रही थी जो बैक वक्त रहमदिल और संगदिल था, जिसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं थी और नफ़रत की कोई इंतहा नहीं। हाँ, रईस औरंगज़ेब, इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, तकदीरें जिसके मातहत थीं, सर जिसका ग़ुलाम था और ताज जिसकी पहचान था। तुमने मेरे बिछाए जाल को सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि अब इसमें अपना हिस्सा भी चाहती हो। बताओ फजर महराज, तुम्हारी खामोशी की क्या कीमत है? और अगर मैं कीमत ना दूँ तो क्या कर लोगी? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाम का सूरज अब मुकम्मल तौर पर डूब चुका था और लाहौर की रोशनियां एक एक करके जल रही थीं। रईस होटल की छत पर दो ताकतवर रईस होटल की छत पर दो ताकतवर हस्तियां आमने सामने थीं और इनके दरमियान एक नया, कहीं ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक सौदा तय पाने वाले था। मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं आपके काम को मुश्किल ज़रूर बना सकती हूँ। आप जानते हैं, वो भी उसी के अंदाज में बोली। इसके कारोबार से फजर को कोई लेना देना नहीं था, इसे अपना फ़ायदा देखना था। आपके डार्क स्टार्स कब कैसे कहाँ से आएंगे, ये मैं पता लगा सकती हूँ। फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इस्तेहज़ाइया हंस दिया और सिगार को मेज़ पर धरी एशट्रे में रखा। जानती हूँ मैं तुम्हारी जहरीली जहानत का कायल हूँ। तो बताओ, तुम्हें अपनी जहानत का क्या इनाम चाहिए?
मैं सिर्फ ज़हीन ही नहीं बद दिमाग भी हूँ। मैं तुम्हारी ज़हानत और बद दिमागी का कायल हूँ। मैं सिर्फ ज़हीन और बद दिमाग ही नहीं बद मिजाज भी हूँ। मैं तुम्हारी ज़हरीली ज़हानत, बद दिमागी और बद मिजाजी का भी कायल हूँ। इस बार वो हंस दी। पूरी गुफ्तगू में पहली बार और फिर मेज़ पर धरी फाइल इसकी जानिब खिसकाई। इसमें इसके और फलक के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स थीं। रईस ने फाइल उठाई, इसे खोला और चंद लम्हे इसकी नज़रें सफ़ों पर फिसलती रहीं। फिर इसने फाइल वापस मेज़ पर फेंक दी। तो तुम्हें मेरा नाम चाहिए? रईस ग्रुप का नाम? इसके असाब ठीले पड़ गए। बस इतना सा ही नाम? ऐसे इवेंट तो वो चलता फिरता स्पॉन्सर कर देता था। हाँ, एक ताकत काट सकती है। इस निज़ाम के फ्रिज से रईस जैसा इफरीत लड़ सकता है। मुझे बस यही चाहिए। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। रईस ने चंद लम्हे से देखा, इसके चेहरे को गहरी और जांचती हुई नज़रों से। बदले में मुझे क्या मिलेगा? इतनी आसानी से तो वो इसे जाने नहीं दे सकता था। फजर ने भुएं सुकेड़ कर सवालिया नज़रों से इसे देखा। रईस औरंगजेब को मुझसे क्या चाहिए? इसके एम्पायर मॉल में सभी ब्रांड्स के स्टोर थे, कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों, सिवाय मुनार के। इस ऑफ़र को फजर ने हमेशा ठुकराया था, मगर अब अगर मुआहिदा हो ही रहा था तो बराबर का होता। दोनों अपना अपना फ़ायदा देखते। हालांकि वहाँ स्टोर मिलने पर मुनार को ही फ़ायदा, मगर फजर ने अपनी अना ऊंची रखी कि अगर रईस के पास सब कुछ था तो मुनार नहीं था। मगर अब वो वक्त आ गया था। तुम्हें मेरे मॉल में स्टोर खोलना होगा। फजर ने चंद लम्हे से देखा, इसे अंदाज़ा था। फिर इसने गहरी सांस ली। चलें, ये मेहरबानी भी कर ही देती हूँ आप पर। वो धीरे से हंस दिया। इसे 2.5 साल पहले वाली फजर में राज याद आई। तुम अभी तक वैसी ही हो, जख्म देने में माहिर, मरहम बनने में गुरीजा। फजर ने मेज़ पर कोहनी टिकाई और झुककर धीरे से कहा, और आप अभी तक वैसे ही हैं, मास्क के पीछे छुपने वाले, स्याह इरादों के मालिक, मुंह बोले मसीहा। रईस ने एक नज़र इसे देखा और फिर मुराद के साथ खड़े वली को। वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रहा था। अब इनका रिश्ता खुल ही गया था तो क्यों ना ये पूछ लिया जाता। क्या वली ने तुम्हारी मदद की? हाँ, शायद उसी ने सब बताया हो। मैं रिश्तों को इस्तेमाल करके कारोबार नहीं करती। इसने भी रुख मोड़कर वली को देखा, जो एक हाथ पैंट की जेब में डाले दूसरे से फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। कोई संजीदा गुफ्तगू चल रही थी। डूबती शाम में इसका अक्स नुमाया हुआ। पल भर को फजर की आंखों में नरमी उभरी, जो रईस नहीं देख पाया था क्योंकि वो भी वली को ही देख रहा था। मुझसे ज़्यादा वो आपसे वफादार है। इसने गहरी सांस ली। ये सांस बोझल थी। रईस का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा क्योंकि उसके पास वली था। उसने अज़ियत से सोचा, हाँ, वो इस आज भांजा था। हाँ, वो इसका आज भांजा था और उसके कहने पर मना रहा था। कुछ था जो फजर को अंदर से तक चुप रहा था। वो रुख मोड़ गई। हाँ, इसे वली को नहीं देखना था। ये नावल काफ़ी अच्छा है, अगर कोई सुन रहा है तो, और अगर किसी ने स्टार्टिंग से सुना है तो। कुछ कुछ सीन्स जो हैं वो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा हैं, और एक कमी जो मुझे लगती है पर्सनली एज अ रीडर या एज अ नरेटर, इन्होंने ना उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखी हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी उर्दू वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। और दूसरा ये कि अक्सर ब्रांड्स के नेम और ये वो जो मुश्किल मुश्किल टिपिकल से डायलॉग लिखे हुए होते हैं ना, जहाँ पे कुछ लफ्ज़ों का या कुछ जुमलों का इन्होंने इंग्लिश में मतलब लिखा हुआ है, वो भी काफ़ी जगहों पे ना उर्दू में ही लिखा हुआ है। तो वो जल्दी जल्दी में रवानी में पढ़ते पढ़ते ना गलत कुछ कुछ पढ़ा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा इतनी रवानी में उर्दू बोल रहा होता है तो अचानक से वो मुश्किल सा लफ्ज़ इंग्लिश का आता है लिखा हुआ, और वो कुछ का कुछ पढ़ देती हूँ मैं। अदरवाइज़ नॉवल बहुत ज़बरदस्त है।